Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa Syekh Abdul Samad bin Jamaluddin Al-Banjari wa Syekh Muhammad Kasb Anwar bin Ismail Al-Banjari wa Syekh Anwar Al-Islam Syekh Muhammad Syarwani Abdul Baghin wa Syekhina Muhammad Zaini bin Abdul Ghani wa Sulihim wa Burraihim an Allah yatashahu min rahmah al-maghfirah. Khususan muallif hadzal kitab Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh wa Sulihim wa Burraihim an Allah yatashahu min rahmah al-maghfirah. ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمل بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما نوى به سلفنا الصالح بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة فسن بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد فرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian hikmah membasuh kedua tangan. Secara lahiriah kita membersihkan atau membasuh tangan dengan air wudhu ini adalah untuk membersihkan berbagai kotoran atau debu dan lainnya. Tetapi pada hakikatnya kita membersihkan tangan kita ini dari berbagai dosa dan kesalahan yang mungkin telah dilakukan oleh kedua tangan kita. Nah, jadi ujar sidin secara lahir, secara zahir kita ini di saat membasuh tangan itu memang adalah membersihkan tangan daripada kotoran, membersihkan tangan daripada debu dan sebagainya. Nah, tetapi pada hakikatnya saat kita membasuh tangan itu adalah menggugurkan akan dosa-dosa yang kita lakukan dengan kedua tangan kita. Jadi zahirnya bersih secara zahir, nah kemudian batinnya pun juga adalah bersih secara batin. Karena bersih itu kan ujar ulama ada dua, ada bersih zahir, ada bersih batin. Ada suci zahir, ada suci batin. Nah, suci zahir itu bersih daripada hadas dan najis. Nah, adapun suci batin itu adalah suci daripada dosa. Kita menyadari bahwa kedua tangan ini adalah bagian tubuh manusia yang sangat sering digunakan untuk berbuat dosa atau kesalahan. Yang mana saat kita berwudu, kita seperti diingatkan oleh Allah untuk menjaga kedua tangan kita ini dari berbagai perbuatan tercela dan dosa seperti memukul orang, mencuri, korupsi,
dan perbuatan dosa-dosa lainnya. Nah, jadi ini adalah peringatan Allah kita di saat kita membasuh tangan ini, ingatkan jasidin kita ini adalah ditegur Tuhan. Nah, ini jadi Tuhan sudah dibersih tangan nikam daripada apa? Daripada dosa. Jangan lagi lah berbuat dosa. Jangan lagi berbuat dosa nang di tangan. Jadi secara zahirnya kita membersihkan dosa nang di tangan. Nah, ini juga sekaligus adalah teguran bagi Allah agar kita jangan lagi mengulangi daripada itu perbuatan dosa. Karena dosa nang di tangan ini termasuk di antara dosa yang menjadi ciri selamatnya orang Islam yang lain daripada lidah dan tangan. Ujar Rasulullah, itu ciri orang Islam. Al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Orang Islam itu kata Nabi adalah orang yang Islam, orang Islam yang lain daripada tangannya, daripada lidahnya, dan selamat daripada tangannya. Jadi bila kita bisa menjaga lidah kita, bisa menjaga tangan kita daripada menyakiti orang Islam yang lain, nah maka inilah sebenarnya kita sebagai seorang muslim. Jadi bila kita mengaku muslim, maka kita gunakan tangan kita ini jangan menyakiti orang. Nah, kemudian tangan itu sendiri tidak hanya bermakna tangan yang adalah di tubuh manusia. Tangan juga dapat diartikan dengan kekuasaan atau jabatan yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Nah, jadi makna tangan ini bisa juga maknanya adalah jabatan, kekuasaan. Jadi tangan zahir ini adalah yang berkuasa, ya kan? Nah, jadi pangkat jabatan ini bisa dikatakan memiliki tangan, memiliki jabatan. Kalau di Al-Quran itu kan Allah mengatakan apa? Yadullah fauqa aidihim, ya kan? Nah, kalau secara zahir artinya memang tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi makna tangan di sini artinya kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Karena Maha Suci Allah dikatakan punya tangan. Lalu dimaknailah tangan di sini adalah kekuasaan. Nah, jadi bisa jadi ujar sidin tangan di sini artinya bukan hanya tangan zahir saja yang diampuni Allah dosa, tapi sebagai bentuk kekuasaan pun ini juga adalah yang perlu kita perhatikan juga dosa-dosa ketika kita itu diberikan Allah kekuasaan atau jabatan. Nah, Allah Azza wa Jalla memberikan dua tangan kepada manusia, sangat banyak manfaatnya dan kegunaannya. Akan tetapi kebanyakan manusia lupa bahwa kedua tangan apabila disalahgunakan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar. Jadi tangan ini bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, bisa juga kita gunakan untuk sesuatu yang menimbulkan dosa. Tergantung kita aja menggunakan tangannya ke mana, ya kan? Bila hendak berpahala gunakan kepada kebaikan, bila hendak mendapatkan dosa, nah jalannya adalah berbuat maksiat. Wa hadainahun najdain, ya Tuhan kan sudah kami beri jalan, ya Tuhan, dua manusia itu dua jalan. Ada tariqun fil jannah wa tariqun finnar, ada jalan kepada surga, ada jalan menuju neraka. Nah, jalan menuju surga itu adalah ujar Allah dengan beribadah kepada Allah. Ini adalah jalan menuju surga. Adapun jalan menuju neraka adalah bil maksiyah, dengan berbuat maksiat. Jadi kita ini tinggal memilih aja, sudah diulahkan Tuhan jalannya nih. Jadi jangan salahkan Tuhan kan, kenapa Tuhan ingin memasukkan ulun ke dalam neraka? Ya Tuhan sudah kepadai kalau bila hendak ke surga jalannya taat ibadah, bila masuk neraka itu adalah jalannya bermaksiat. Nah, kita manusia ini sudah diberi Tuhan akal, sudah akal ada supaya kita membedakan yang mana yang wajib kita kerjakan, yang mana kita boleh kita kerjakan, yang mana kita tinggalkan. Ya walaupun secara hakikatnya kan memang semua perbuatan ini perbuatan Allah, ya kan? Berbuat kebaikan, berbuat kejahatan memang kudrat iradat Allah. Nah, tetapi manusia ini sudah diberi Tuhan akal, tahu berpikir.
Yang mana nang baik silakan gawe, yang mana nang buruk tinggalkan. Jangan karena kita mengkayabuhan Jabariyah ya kah? Jabariyah ini berlepas daripada syariat. Wajibnya Tuhan berataan, nang berbuat baik Tuhan juga, nang berbuat maksiat kehendak Tuhan juga. Nah ini karena kajabariyah juga bukannya nih. Nah kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah ini yakin memang semua perbuatan itu perbuatan Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah Ta'ala ini wajib menjalankan syariat. Nang di luarnya gawian nang di luar, nang di dalam gawian nang di dalam juga. Nang di luar apa? Menggawi perintah, meninggalkan larangan. Nah, sudah diberi Tuhan akal lah berpikir kita. Nah, Syekh Ibrahim Al-Baijuri mengatakan bahwa menurut pandangan sebagian ulama, hikmah membasuh kedua tangan itu ketika berwudu adalah di akhirat kelak akan dipakaikan pada kedua tangannya gelang-gelang surga. Ini sebagian ulama yaitu Ibrahim Al-Baijuri, pengarang kitab Baijuri ialah penjelasan hikmah membasuh tangan ini agar nanti di surga itu dipakaiani Tuhan dengan gelang-gelang surga. Adapun bacaan atau doa ketika membasuh kedua tangan sudah kami sebutkan pada penjelasan terdahulu. Nah, bacaannya sudah semalam lah. Membasuh tangan kanan kan doanya apa? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kitabku nanti dengan tangan kanan, hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Tangan sebelah kiri doanya pulang Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au mi wara'i zahri. Ya Allah, jangan berikan kitabku dengan tangan kiri atau dari belakangku. Nah, kemudian hikmah yang berikutnya adalah hikmah mengusap kepala atau menyapu kepala. Jika diperhatikan rukun-rukun wudhu yang lain itu semuanya dilakukan dengan cara membasuh. Adapun kepala maka cukuplah dengan diusap atau disapu gitu lah. Kalau yang lain wajibnya dibasuh. Muha wajib dibasuh, dua tangan wajib dibasuh, batis wajib dibasuh. Nah, ketika kita disuruh bagian kepala ini cukup diusap aja, cukup disapu. Nah, ini ada hikmah di balik kenapa disuruh menyapu aja. Nah, hal ini menurut ulama, sebagian ulama, karena agama Islam tidak ingin memberatkan umatnya dan sangat mengerti keadaan umat. Coba kita bayangkan seandainya kepala kita dibasuh setiap kali hendak berwudu. Setiap kita berwudu, kita akan seperti orang yang selesai keramas dan akan lebih memberatkan lagi kepada perempuan, terutama yang menggunakan jilbab. Kain jilbab itu akan terus-menerus basah setiap selesai daripada berwudu. Nah, ini seandainya misalnya disuruh Tuhan kita nih saban kali membasuh kepala, kepala itu dibasuh, jangan disapu aja. Nah, pasti kita nih basah kepala ya kalau lah. Kan ngaran dibasuh itu artinya jaryanul ma'i ya kan, mengalirkan banyu, itu ngarannya membasuh. Nah, kalau menyapu ini cukup asalkan ada yang basah-basah sedikit aja tangan kita basahi, sapuakan ke bahagian kepala kita, walaupun sebahagian itu sudah sah aja. Tapi kalau kita samakan lawan membasuh muha, membasuh dua tangan, nah ini pacangan basah terus kepala ya kah? Kasihan babinian nang anak wudu kena pacul karudung kubuyakan kepala dulu ya kah, banyu basah kepala. Akhirnya apa, karudung basah, jilbab basah. Nah, lakian pun gitu juga, bila seandainya wajib dibasuh kepala nah bisa basah terus kopiah ya kalau ujung-ujungnya batahimanan kena ya kan, karudung batahimanan, kopiah batahimanan gara-gara bila dibasuh kepala nih. Dan kemudian kita pulang mazhab kita Syafi'i ini, kepala ini menyapunya pun sebahagian aja. Untungnya pulang kita nih kadang alih. Nah, kalau mazhab yang lain Imam Malik sebagian kepala disapu. Kalau Imam Syafi'i sebahagian aja. Yang penting manapun bagian kepala boleh kita menyapu. Jadi kadang harus di bumbunan sini aja, kadang boleh di sini, boleh dimanapun boleh, asalkan masih wilayah kepala. Kalau kita koler umpama memacul kopiah, ya silakan misalnya di sini kah, ya kan masuk kepala aja masih sapu di sini.
3 kali, atau babinian koler membuka jilbab di mana nang ada rasa tajapai kepala, japayakan di situ. Nah, ini hikmahnya agar kita umat Islam ini kada berat mengerjakan perintah Allah. Nah, kemudian Imam Syafi'i berkata, cukuplah mengusap sebahagian kepala, tidak harus seluruhnya. Jadi kita sebahagian aja, sebagian kepala. Yang termasuk kepala itu kan kena rambut, ya kan, kepala aja lah. Pokoknya apapun yang ada di kepala itu termasuk bagian kepala. Jadi walaupun kita itu membasuh kepala atau kada basah kulit kepala, rambut aja yang basah, itu sudah sah aja. Kenapa? Karena rambut termasuk bagian kepala. Tapi kenapa Allah mengatakan di Al-Quran itu kenapa sapulah, menyapu kepala? Karena seberatan orang kira-kira berkepala aja ya Allah. Jika Allah menyuruh sapulah rambut, nah kasihan kada berambut kan, kada sah wudunya. Tapi rambut itu termasuk bagian kepala. Jadi bila kita menyapu kepala aja sah aja. Menyapu rambut nih, kepala kada basah, ada bapak. Tapi asalkan kena rambut nang disapu ini jangan keluar daripada batas kepala. Arti maksud keluar dari batas kepala ini misalnya kita bisa rambut panjang nih. Panjang, anggaplah kita ambil di tengah-tengah bumudan sini rambut nih. Tarik ke muka sini. Nah, bila kita tarik ke muka sini rambutnya sampai sini, kita sapu nang di ujung sini nih. Nah, ini kada sah kena. Kenapa? Karena ini bukan termasuk bagian kepala lagi, ini masuk bagian muka. Yang boleh disapu itu kena adalah bila kita tarik ke muka sini sampai di daerah ujung dahi nih. Nah, sampai situ aja yang boleh disapu. Adapun yang di luar pada kepala tadi yang turun ke muka sini lain wilayah kepala lagi. Itu sudah masuk wilayah rambut muka sudah. Atau kita tarik ke mana, ke kanan misalnya, ke kiri kah? Tarik yang rambut di tengah sini, tarik ke sini. Tak keluar sampai ke telinga sini. Nah, di bagian telinga sini kena kada termasuk lagi bagian kepala. Yang boleh disapu itu adalah yang sampai batas, sampai telinga sini aja, nah di atas telinga. Kalau sudah melewati telinga, rambut tadi ada boleh lagi disapu yang di ujung tadi. Karena itu sudah keluar daripada wilayah kepala. Atau babinian rambut panjang yang disapunya umpama rambut yang di ujung sini aja nih, yang di ujung paling ujung rambutnya. Nah, itu kada sah juga. Kenapa? Karena itu sudah keluar dari wilayah kepala walaupun ya sama aja tumbuhnya di kepala juga. Jadi rambut yang boleh disapu itu adalah yang bila ditarik ke muka kah, atau ke kanan kiri kah, atau ke belakang, itu kada keluar dari batas wilayah kepala. Kalau pinggulu kan ini sudah keluar kepala, ya kan? Atau telinga ini sudah keluar kepala, dahi ini sudah keluar wilayah kepala. Nah, kemudian di antara hikmah mengusap kepala yang lain adalah untuk membersihkan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kepala. Menurut sebagian ulama, kenapa bagian kepala itu cukup diusap, tidak perlu dibasuh? Karena kepala merupakan anggota tubuh yang sedikit melakukan dosa dan kesalahan jika dibandingkan dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Nah, kepala ini di sini kenapa disuruh menyapu aja karena anggota tubuh kita yang sedikit berbuat maksiat adalah kalau yang lain tangan, muka ini paling banyak berbuat maksiat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hikmah mengusap dua telinga. Mengusap kedua telinga hukumnya adalah sunnah. Tetapi hal ini berguna untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di telinga dan juga dapat menggugurkan dosa-dosa yang diperbuat oleh telinga. Misalnya telah mendengarkan sesuatu yang tidak sepantasnya didengar atau mendengarkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi telinga ini hukumnya sunnah aja lah, sunnah. Tapi jara ulama di kitab fikih itu dikatakan walaupun telinga ini termasuk nang sunnah, tapi yang paling banyak disapu itu adalah termasuk telinga yang paling banyak. Nah, waktu kita membasuh muha itu kena sunnah mengenakan telinga.
Kita membasuh muha nih, basuh muha. Nah telinga itu sunnah dibuat juga, walaupun telinga ini kan bukan termasuk muha, tapi sunat dibuat telinga. Nah itu muha 3 kali, berarti telinga 3 kali sudah tekanan nih. Kemudian pulang di saat kita menyapu kepala sebagian kepala, itu sunat pulang telinga ini terbuat juga, tarik ke sini, tarik ke belakang. Nah telinga termasuk terbuat juga pulang waktu kita menyapu sebagian kepala nih. Nah 6 kali sudah menyapu telinga. Kemudian di saat kita pulang membasuh telinga 3 kali kan, 3 kali telinga nih. Nah kemudian pulang setelah 3 kali tadi disunahkan kayak ini pulang nih kayak ini. Nah 3 kali 3 kali. Nah jadi jumlahnya seberataan tuh ada 12 kali untuk telinga nih kan. Nah walaupun sebetulnya gawian telinga ini sunnah aja, tapi yang paling banyak tekana waktu disapu banyu itu adalah telinga yang paling banyak. Nah, jadi telinga ini disunahkan disapu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang di telinga. Kata-kata yang haram diucapkan itu sama hukumnya haram didengar ya kan. Bila kata-kata adalah diharamkan kita mengucapkan, maka mendengarkannya pun juga diharamkan. Menggibah, menyambati orang itu haram hukumnya. Nah, mendengarkan kata-kata gibahan itu pun juga haram. Kemudian mendengar orang pulang mengadu domba atau mencaci maki orang, itu hukumnya haram mencaci maki, menyambat orang. Nah mendengarkan cacian-cacian itu pun juga haram juga hukumnya. Jadi intinya setiap sesuatu yang haram diucapkan, maka kata-kata itu pun juga haram didengar. Jadi semua dosa-dosa yang dimontong ya lah, banyak dosa yang dimontong nih, maka sama aja dosa yang di telinga juga. Karena kaitannya bila diucapkan haram, maka mendengarkannya pun haram. Nah di antara hikmah mengusap 2 telinga adalah sangat baik di dalam membantu mengaktifkan titik-titik saraf yang ada di sekitar daun telinga. Nah telinga kita ini kan ujar dokter itu banyak saraf-sarafnya nih di bagian telinga sini. Nah bila kita rancak menyapu telinga nih, menggosok telinga nih lah, nah ini kena saraf-saraf yang di telinga ini apa mau diaktif aja bahasa kita dah. Nah maka diantaranya kena saraf-saraf itu ada nang otak sini saraf telinga nih. Nah bila orang tuh ketujuh mengusap telinga, insya Allah telinga otaknya ataupun akalnya cerdas. Nah, makanya telinga ini walaupun sunnah tapi manfaatnya banyak. Manfaatnya banyak benar, diantaranya tadi untuk membuat orang itu cerdas karena ada saraf-saraf yang bersambung ke otak ke kepala. Kita tuh bila sakit kepala kan bisa telinga ini tempat juga pindah panas ya kalau pindah sakit deh karena sarafnya ada yang bersambung ke kepala. Betul ada dapat ijazah musalsal bifatlil uzun, ngaranya musalsal memutar telinga, menjijit telinga. Itu bahari ulun dapat ijazah dari guru Marwan di Martapura. Itu belum wadah guru siapa, wadah guru Munawar juga ada, wadah guru ading guru Bakhit nih, guru Abdus Salam juga ada. Itu musalsal bifatlil uzun, itu dijijit telinga kita nih, guru nama jijit. Itu diantara faidahnya dijijit oleh guru itu supaya pintar. Ada ijazahnya, ijazah menjijit telinga. Jadi mun rasa lebih pintar minta jijit karena nyalon perguruan ya lah. Makanya guru bahasa kita tuh bahari ajak jijit perguruan di kelas tuh ada manfaatnya supaya mengulah murid tuh pintar. Ada ijazahnya, ijazah ditarik telinga, jijit guru oleh telinga kita nih. Tapi ulun kan ada izin menjijit ke orang ya lah. Makanya ulun ada izin pian menjijiti berataan supaya pintar berataan ya lah. Tapi pun lawan anak tuh ada aja bang, ada aja melawan orang ada izinnya ulang. Namun anak bayi jasa itu datangi ya gurunya siapa, guru Munawar kah atau guru ada yang guru Bakhit tadi kah. Jadi guru Marwan tuh bahari sidin termasuk guru yang terkenal di Martapura itu bila anak bayi jasa jijit telinga lawan sidin datang. Itu di Martapura itu ada guru namanya guru siapa kan ingat dulu ya, guru Muhammad Nur kah salah tengah sidin. Asin tuh bahari asalnya ada pintar aja orangnya, ada pintar orangnya nih. Jadi di kelas tuh bahari waktu ujian, waktu ulangan lisan berhadapan lawan guru Marwan ini berpura-pura supaya salah membaca, supaya digigit guru telinga.
membaca di depan perguruan nih, baca nang di baca. Jadi waktu membaca hadis itu kan an Aisyata, harusnya bacaannya an Aisyata, dibaca sidin an Aisyati. Salah di guru Marwan ya kan. Dibaca ulang an Aisyati, salah di sidin. Tujuan si murid nang di muka ini supaya guru ini menjijit supaya sangit deh. Baca ya pulang nang ketiga kali an Aisyati jar. Sekali aja apa bukan dijijit kan, tinjak sidin sekalinya. Tajungkang ya kan membuka hadapan gini membaca deh. Jadi tujuannya tuh supaya dijijit oleh guruan, disalahkan membaca padahal tahu barisnya an Aisyah baca sampai 3 kali, tinjak guru, mejanya terjungkang langsung. Datang kepada sidin ke rumah minta maaf guru ulun tadi membaca kitab, ulun dasar ulun salahkan guru membaca, ulun hendak minta jijit oleh pian deh. Akhirnya dijijit oleh sidin, oleh guru Marwan, dijijit sidin telinga. Wah ini orang kan luar biasa, alimnya luar biasa, majelis di Martapura dah. Tapi meninggal sudah dah. Tapi wah ini banyak aja guru-guru yang bisa dapat ijazah, mengijazahkan yang ijazah gigit telinga tadi. Nah jadi telinga tadi manfaatnya untuk mengaktifkan titik-titik saraf ya kah yang ada di sekitaran daun telinga. Adapun doa yang dibaca ketika mengusap 2 telinga itu adalah doanya Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Artinya ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik daripadanya. Ya Allah perdengarkanlah kepadaku seruan juru azan di surga bersama orang-orang yang berbakti. Nah ini doanya ketika kita membasuh menyapu telinga tadi apa? Ya Allah jadikanlah ulun termasuk orang yang ketujuh mendengar di kita nih, ketujuh mendengarkan perkataan tetapi mengambil yang bagus-bagusnya. Jangan kita tuh bila mendengar apa aja ucapakan ke orang lain, kesahakan ke orang lain ya lah. Tapi dipilih-pilih yang bagus kita ucapakan boleh ya kan, yang ada bagusnya ditinggalkan. Makanya doanya tadi mudahan kita nih ketujuh pada dengar tapi ambil yang baiknya. Karena ujar Nabi mengatakan kan dalam hadis itu kafa bil mar'i isman ayuhaddisa bi kulli masami'a. Cukuplah ajar Nabi seseorang itu memiliki dosa apabila dia itu menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Jadi bila kita mendengar sesuatu 10 macam yang kita dengar pandirakan ke se-10-nya. Nah ini orang ini ajar Nabi berdosa hukumnya. Kenapa? Dia kadang memilih-milih. Harusnya yang didengar itu diambil yang bagusnya, pandirakan ke orang. Bila kada bagus jangan dipandirakan. Karena kita ini kan macam-macam pandai-pandainya kalau apalagi yang di medsos di media sosial di macam-macam berita-berita itu banyak kadang yang ada bujurnya. Makanya kadang pandir kada bujurnya kan bila bersambung bisa berpanjang kisahnya ya kalau yang tadinya di ujung kampung nih kisahnya kayak ini sampai ke ujung kampung itu kita lain tuh kisahnya. Nah, apakah tambah-tambahnya banyak tambahannya daripada kurangnya. Nah kadang bagus bertambah banyak ya kalau kisahnya. Jadi bila kita mendengar itu bahasa kita ujar orang bahari itu apa? Jangan ditaguk bulat dahulu, dikulum-kulum dulu ya kah? Jangan ditaguk langsung, amunnya langsung taguk perataan ya tadi kita ambil yang kadang bagus ya juga. Nah kemudian hikmah yang berikutnya adalah hikmah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Sebagaimana diketahui kaki adalah anggota tubuh yang paling sering bersentuhan dengan kotoran, debu, kuman dan lainnya. Dengan membasuh berarti kita telah membersihkan dari berbagai hal tersebut. Dan kaki juga merupakan kendaraan dan alat untuk berjalannya tubuh yang akan membawa atau mengantarkan kita kemanapun kita pergi untuk melakukan berbagai tujuan. Jika kita bertujuan baik, maka dapatlah hasil yang baik, dan jika kita bertujuan kepada hal yang buruk, maka akan mendapatkan dosa dan maksiat. Nah, jadi batis ini termasuk yang paling kita gunakan dalam sehari. Inilah kita berjalan kemana-mana kan batis yang kita gunakan. Nah, otomatis bila rancak berjalan ini berarti debunya pun banyak, ya rigatnya pun banyak.
Nah, maka dengan kita membasuh batis tadi, pertama debunya hilang, batis kita bersih, dan dosa-dosa yang di batis pun juga dihilangkan, diangkat oleh Allah. Dan terkadang amal ibadah itu kan ada yang terhitung itu biasanya hitungan batis, ya kan, hitungan langkah. Jadi batis kita ini bisa menambah kebaikan, bisa menambah dosa. Kita hadir ke majelis, seumpama ajar Nabi di hadis, ya kan, Nabi mengatakan, "Fawalladzi biyadih, fawalladzi nafsi biyadih, ma min muta'allimin yakhtalifu ila babil alim illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanah." Ya Nabi, demi diriku yang di dalam kekuasaan Allah, tidak ada daripada seorang penuntut ilmu yang dia itu berganti-ganti pergi ke rumah orang alim, kecuali Allah tulis setiap langkah kakinya itu ibadah setahun. Nah, jadi langkah batis kita nih, ya kan, pergi ke majelis ilmu, itu Nabi mengatakan setiap salangkahan ujar Rasulullah 1 tahun ibadah pahalanya. 2 kali berlangkah 2 tahun pahala ibadahnya. Jadi batis kita ini bisa menambah pahala kebaikan, bisa menambah dosa pun bisa. Di antara yang menambah kebaikan tadi adalah hadir di majelis. Kita berangkat ke majelis, sekali berlangkah 1 tahun pahala ibadah, 2 kali melangkah 2 tahun pahala ibadah. Nah, hitung aja pian mulai rumah dari berapa langkah nih, mulai rumah sampai ke masjid sini 100 langkah, 100 tahun pahala ibadah. Umur kita kada sampai 100 tahun, tapi pahala kita beribadah sampai. Makanya ibadah nang gawiannya ringan tapi pahalanya ganal adalah salah satunya hadir di majelis. Kita hadir ke majelis ini mencari ibadah nang pahala ganal aja. Makanya jagur bahari hadir ke majelis ini orang-orang nang pengoler beribadah, ya kan. Kita di sembahyang sudah koler beribadah setahunan, umpamanya kawala beribadah siang puasa malam tahajud kada kawa setahunan. Tapi ada ibadah nang kita itu salangkahan balangkah aja setahun pahala ibadah. Apa hadir ke majelis. Jadi nang majelis ini orang-orang nang koler aja, nang sembahyang malam, koler berpuasa, ya kalau ada ke majelis saja. Kemudian ditambah pulang ya Rasulullah, wa banallahu lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah. Allah bangunkan setiap langkah kakinya itu 1 kota dalam surga. Nah, jadi bukan hanya setahun beribadah aja, selangkahan ini sekali melangkah ditambahi pulang sebuah rumah di surga, sebuah kota di surga. Kota ini kadang sebuah rumah lagi, sebuah kota dalam surga. 2 kali melangkah, dua buah kota dalam surga. Nah, ini tentunya pahalanya diberikan untuk orang menghadir ke majelis ilmu. Nah, ini contoh nang salangkahan itu menambah ibadah, menambah pahala. Nah, tapi ada lagi nang langkahan kita ini bisa menambah dosa. Nah, kayak apa contohnya? Nabi mengatakan dalam hadis ujar Rasulullah, al-mar'atu idza kharajat min babi dariha muzayyanatan wa mu'attaratan bit-tib wa zawju bidzalika radin bunya li zawjiha bi kulli qadamin baitun finnar. Seorang istri ujar Rasulullah apabila keluar daripada rumahnya berhias-hias, berharum-harum untuk laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ketika itu laki-lakinya itu, suaminya itu ridha dengan istrinya tersebut. Nah, maka setiap kali melangkah nang babinian tadi sekali melangkah, sebuah rumah diolehkan Tuhan dalam neraka besan lakinya. 2 kali melangkah babinian tadi, 2 buah rumah dalam neraka diolehkan Tuhan besan lakinya. Kenapa? Karena lakinya nang ridha. Bini ini bahimat, bahias-hias, ya kan, berharum-harum. Anu manyalai kan bila keluar rumah kena membungas-bungas supaya orang itu paling-paling melihat ikam, supaya lelakian itu takjub melihat kebungasan ikam ni bisian biniku ni adalah ikam ni biniku. Nah, si laki tadi ridhonya bininya dilihati orang, ya kah, dipandang-pandang orang. Nah, si laki tadi saban kali melangkah, babinian tadi sekali melangkah, sebuah rumah dalam neraka diolehkan Tuhan gasan siapa? Gasan nang laki. Nah, ini ciri-ciri laki nang jar Nabi dalam hadis itu kan laki-laki dayus, ya kan? Laki-laki itu nang kada cemburu lawan bininya dipandang orang. Malah ini menyuruhkan bininya supaya berhias-hias dipandang orang, ya kan? Dilihat orang, dinikmati orang bininya. Nah, ini laki-laki dayus. Dayus ini jar Nabi tidak akan mencium bau surga, ya kan? Jangankan masuk ke surga, mencium pun kada.
Nah, ini langkah nang bernilai napa dosa, setiap kali melangkah ada dosa. Nah, jadi kita dengan membasuh batis tadi napa menghilangkan dosa-dosa nang di batis. Kalau akhirnya sesambilan tolak ke majelis ya kah, Mbak Bulik sekalinya menyimpang ke jablay ya kalau lah. Nah, jadi pahalanya dapat juga, dosanya dapat juga. Untung-untung kalau nya ke jablay pada hulu bulikannya ke majelis kan, itu karena kebaikan yang menghapus kejahatan. Ini kayak ke majelis dulu bulikannya menyimpang ke jablay. Nah, adanya suul khatimah jebur bahari. Yang baik pada hulu bulikannya soalnya ke jablay menyimpang. Namun kajablay pada ulo nih bulikannya ke majelis kan modalnya bertaubat deh sampai ke majelis sampai kajablay ke majelis pulang. Tapi ini kebalikannya malah mbak bulik di majelis soalnya menyimpang. Nah, kemudian membasuh kaki, kedua kaki itu merupakan anggota tubuh yang paling lemah peredaran darahnya dibandingkan anggota-anggota tubuh yang lain. Karena jarak antara dua kaki dengan pusat peredaran darah, yakni jantung, itu jauh. Oleh karena itu, apabila seorang berwudu, kemudian dia membasuh dan menggosok akan kedua kakinya, maka hal itu akan menguatkan dan mempercepat peredaran darah pada kedua kaki itu. Ini menurut apa segi kesehatan lah. Kita nih bisian batis ini kan batisnya paling jauh anggota tubuh nang paling jauh daripada jantung, daripada nang memompa darah nih, jantung. Nah, maka karena dia jauh daripada jantung tadi, maka darah pun lambat sampai ke batis. Maka dengan kita menggosok-gosok batis tadi, ya kan, membasuh batis di saat berwudu, nah ini untuk memperlancar sampainya darah tadi kemana, ke batis. Makanya kita tuh bilangnya karena banyak gerak kalau biasanya kalau bangga kalau batis nih. Kenapa? Karena darah itu kan ada turun ke batis. Tapi bila kita batis kita bawa gosok-gosok ya kan waktu berwudu, nah insya Allah batis ini lancar peredaran darahnya. Makanya bila orang ke-7 penyembahyang, orangnya ke-7 berwudu, insya Allah sehat. Kenapa? Karena semua gerakan-gerakan sembahyang, gerakan orang berwudu itu semuanya adalah ada nilai kesehatannya ada ya kan, kebaikan gasan menghapus dosanya pun ada. Itu banyak dokter-dokter yang memeriksa sudah orang sembahyang itu semua gerakan sembahyang itu semuanya ada manfaat kesehatan. Terutama sujud, buat dokter sujud itu karena supaya memperlancar darah itu ke otak. Jadi orang yang sembahyang atau sujud itu insya Allah cerdas otaknya. Nah, kemudian membasuh kedua kaki waktu kita berwudu juga mengingatkan kita kembali agar kita hanya boleh melangkahkan kaki kita ke tempat yang baik dan diridhai Allah saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang Muslim berwudu lalu dia berkumur-kumur, maka jar Nabi keluarlah dosa-dosa dan kesalahannya daripada mulutnya. Nabi mengatakan di hadis lah. Hadisnya sahih, ujar Nabi, bila seorang hamba nih berwudu, berkumur-kumurnya kan, keluarkan baju nang dimuntung tadi, habis dosanya nang dimuntung, bayimbai baju nang keluar tadi. Kemudian apabila dia menghirup akan air ke hidungnya, kemudian dia hembuskan air itu, maka keluarlah dosa-dosa nang di hidungnya. Kemudian ketika dia membasuh akan wajahnya, maka keluarlah dosa-dosanya dari bawah matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dosa-dosa yang di tangannya hingga di bawah kuku-kukunya. Apabila dia mengusap akan kepalanya, maka keluarlah dosa-dosa dan kesalahan itu daripada kepalanya hingga telinganya. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa dan kesalahan itu daripada kuku-kuku kakinya. Nah, maka bila orang itu sempurna dalam berwudu ya kah, ingat kepada Allah dari awal sampai akhir berwudu, maka ujar Nabi dosa-dosanya itu habis diampuni Allah kayaumi waladatu ummuh, seperti anak nang baru lahir daripada ibunya. Nah, ini kita untung umat Rasulullah ini banyak aja penghapus dosanya ya kah. Jadi ada dosa yang kita berbuat, ada juga Allah mengulahkan penghapusnya.
Jadi penghapus dosa itu karena bukan hanya menghapuskan nilai dosa saja, tapi menghapus tulisan yang ada di buku amal kita. Kan buku amal itu bila kada sampai terhapus dosa itu karena pacangan kita baca di hari kiamat. Kita baca di khalayak ramai di hadapan orang. Aku tanggal anu, hari anu, jam anu memperbuat dosa ini. Kadang-kadang orang berataan karena bila kita kada sempat bertaubat daripada dosa tadi. Nah, tapi bila kita bertaubat kepada Allah, tulisan dosa di buku amal kita itu dihapus oleh Allah. Nah, makanya bila orang itu habis dosa-dosanya sebelum dia meninggal, ada laginya membaca di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena tulisan keburukannya dihapus. Nah, yang dibacanya itu karena hanya amal-amal kebaikan. Hatta ibu minaz zambi kaman la zambalah, ya Rasulullah, kan orang yang bertaubat itu seperti orang yang kada bisi dosa. Jadi supaya kita jangan sopan di hari kiamat, kita membaca buku amal kita yang kada baik adalah, nah maka kita banyak-banyak bertaubat supaya dihapus Tuhan yang tulisan tadi. Dan dosa itu macam-macam aja bentuknya, ada dosa yang tak pakai, ada dosa yang tak makan, dosa yang tak minum, dosa apa lagi, dosa yang tak lihat, mendengar, berpandir. Nah, semua macam dosa-dosa apapun bila kita bertaubat kepada Allah, itu semuanya dihancurkan, dihilangkan oleh Allah. Nah, kemudian peneliti sekaligus dokter spesialis penyakit dalam dan jantung dari London. Nah, dokter bernama dokternya ini Ahmad Syauqi Ibrahim mengatakan, para pakar kedokteran telah sampai kepada kesimpulan penculupan anggota tubuh ke air akan mengembalikan tubuh yang lemah menjadi kuat dan mengurangi kekejangan pada saraf dan otot, menormalkan detak jantung, kecemasan dan susah tidur. Dan secara tidak langsung waktu kita berwudu pun, maka semua kita itu akan mendapatkan yang demikian itu dan akan merasakan yang demikian itu. Nah, jadi di sini anggota tubuh kita nih, ujar dokter spesialis dalam nih lah, apabila orang dibasuh anggota, baik itu mandi wajib kah atau mandi biasa kah atau nyoba wudu kah, ini akan menormalkan anggota tubuh kita yang tadinya tegang ya kah, yang tadinya pulang bisa kejang-kejang otot kita nih. Nah, maka dengan kita itu berwudu dan mandi itu adalah untuk menormalkan otot, menormalkan saraf, menormalkan jantung, macam-macam. Nah, jadi di segi kesehatannya pun ini jelas ya kan, hikmahnya nih, hikmah dibalik kita itu berwudu. Dan bahkan orang nang guring malam hari ini kada mau guring ya kan, alih mana guring. Nah, itu diantara cara aja supaya lekas guring bawa wudu. Karena bila kita bawa wudu ini, karena saraf-saraf menjadi tenang, jadinya otot menjadi kada kencang kejang lagi. Nah, makanya kita yakin bahwasanya apapun yang dibawa Nabi ya kah daripada agama ini pasti mengandung hikmah, mengandung manfaat. Sekalipun yang disuruh Nabi Muhammad ini kan berupa hal-hal yang sunnah. Jadi kita jangan sama sekali meremehkan gawian-gawian yang sunnah, karena dalam gawian yang sunnah itu pasti ada manfaat dibalik daripada yang sunnah tadi. Dan sebaliknya pulang apa yang dilarang Allah itu walaupun makruh, walaupun dosa-dosa kecil aja, jangan kita remehkan. Karena di balik sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala itu pasti ada mudaratnya, ada bahayanya. Nah, di antaranya yang ada bahaya itu kan yang makruh, seperti kita tuh berwudu dengan menggunakan baju yang sangat panas. Jadi fikih itu kan bahasanya ma'ul musammas, namanya baju yang dipanaskan di bawah matahari. Kemudian pulang wadah yang menampung baju ini pulang wadah daripada besi. Atau bahaya benar bila wadah di besi ya kah dipanaskan di bawah matahari. Nah, itu baju yang panas di dalam wadah besi tadi jangan digunakan gasan wudu atau mandi, karena ujar ulama makruh. Nah, ternyata setelah diteliti ternyata itu bisa menimbulkan penyakit baros, namanya penyakit putih, penyakit belang. Tapi bukan belang kayak panah, itu ada penyakit yang sampai ke daging putihnya adalah. Jadi ada mudaratnya, sekalipun hukumnya makruh tapi itu ada mudarat, ada bahaya.
Nah kemudian sedikit lagi lah. Nah kemudian yang berikutnya adalah mandi. Mandi adalah mengalirkan air atas seluruh badan dengan niat yang khusus. Jadi mandi itu artinya mengalirkan banyu ke seluruh badan dengan menggunakan niat yang khusus. Seperti engkau berkata atau berniat nawaitu raf'al hadas, sahajaku berniat menghilangkan hadas. Nah, ini salah satu niatnya bila kita mandi wajib, nawaitu raf'al hadas, sahajaku berniat mengangkat hadas. Jadi boleh aja kita berniat itu kada dibuat hadasil akbar, misalnya kada berniat sahajaku berniat mengangkat hadas besar. Itu mandi wajibnya sahaja, karena yang namanya hadas itu dari ulama sama aja sesuatu yang menghalangi sahnya ibadah, baik itu hadas kecil atau hadas besar sama. Jadi bila kita mandi wajib berniat nawaitu raf'al hadas, nah itu sahaja. Atau kita berwudu nawaitul wudu'a li raf'il hadas, ada kita buat umpama li raf'il hadasil asgar, ada Bapak. Atau niat yang lain seperti nawaitu raf'al hadasil akbar. Nah ini bertambah akbarnya adalah aku berniat menghilangkan hadas besar. Nah ini boleh juga, nah ini bertambah akbar. Atau niat yang lain nawaitu raf'al janabah, aku berniat mengangkatkan atau menghilangkan janabah, hadas junub. Nah ini boleh juga ya kan? Atau nawaitu raf'al hadasil haidi, sahajaku berniat mengangkat hadas haid. Atau nawaitu raf'al hadasin nifas, aku berniat mengangkat hadas nifas. Nah ini boleh juga sahaja bila hendak berniat tuh satu-satu. Maka hadas junub kita sambat hadas junub aja. Bagi perempuan yang haid umpama disambat mengangkat hadas haid, bagi babinian yang nifas mengangkat hadas nifas, boleh satu-satu. Tapi bila hendak mencakup seberataan, junub masuk, ya haid masuk, nifas masuk, wiladah masuk, nah maka cukup berniatun apa? Nawaitu raf'al hadasil akbar, sahajaku berniat mengangkat hadas besar. Karena junub itu kan, junub itu hadas besar, haid, nifas, wiladah hadas besar. Jadi itu sudah terwakil aja sudah dengan niat yang sahajaku berniat mengangkat hadas besar tadi, itu sudah lengkap aja seberataan. Namun disambat satu-satu boleh juga yang sahajaku mengangkat hadas janabah, mengangkat hadas haid, mengangkat hadas nifas. Tapi bila tersalah sambat, kena aja ulama iba istilah menyambat tersalah. Nah ini kena kada sah. Orang ini misalnya hadasnya sebab hadas apa? Hadas haid, umpama babinian nih haid, sekalinya mandi wajibnya berniat sahajaku berniat mengangkat hadas junub jadinya. Nah ini kada sah. Bila inya beristilah menyambat menyalahkan niat tadi, kada sah, karena haid lawan junub ini kan lain hukumnya. Walaupun ya sama-sama hadas besar. Atau inya ini haid tapi dinyatakannya dalam mandi wajibnya sahajaku berniat mengangkat hadas nifas, yang lain pada junub, yang lain pada hadas besarnya, kada boleh. Jadi bila hendak sah sabarataan tadi, napa cukup dengan berniat nawaitu raf'al hadasil akbar, atau nawaitu taharah, bisa juga kan sahajaku bersuci. Nah adapun di kitab Sabilal Muhtadin itu yang lebih lengkapnya lagi ujar Datuk Kalampayan, ditambah pulang an jami'il badan. Yang kita baca yang biasa mandi wajib tuh nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala, itu yang paling lengkap di sini. Di kitab Sabilal itu kan banyak niat-niat mandi wajib ini, hampir berapa 20-an di situ jumlahnya. Tapi yang paling sempurna, yang paling afdal ujar Datuk Kalampayan niatnya nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardan lillahi ta'ala. Makanya kita nang belajar bahari lawan guru-guru kita yang lagi di mana di sekolah madrasah bahari, nah ternyata itu ambil aja dari Sabilal Muhtadin ada. Sahajaku berniat mengangkat hadas besar dari sekalian badan, nah fardu karena Allah Ta'ala, itu yang paling bagus, yang paling sempurna. Atau nawaitu taharah li shalah, sahajaku berniat bersuci untuk sembahyang. Nah, ini boleh juga niat bersuci lah, karena bersuci ini kan macam-macam, berwudu bersuci, mandi wajib bersuci, istinja bersuci juga, apalagi bertayamum bersuci juga, menghilangkan najis.
Jadi kalau niat nawaitu taharah ini mencakup aja seberataan, gasan berwudu bisa, gasan mandi wajib bisa, gasan apalagi bertayamum pun bisa. Nah, kemudian yang berikutnya perkara yang mewajibkan mandi. Allah alam lah sampai situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan terkumpul berataan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita berataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah. نسأل الله بغير حساب على هذه النية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.